before we move on to the first offering of our evening, I wanted to give you a little bit background. Incidentally or coincidentally, this evening just worked out to be a perfect blend of women abuse on one end of the spectrum and women empowerment on the other. Ladies and gentlemen, our first presentation is a drama, Ron, directed by Ajit Bose Roy, story by Sudipta Bhomik. Let's put our hands together for Ron. Thank you all so much for coming this afternoon and supporting the wonderful causes espoused by Hope in Life. They are trying to help the most vulnerable groups in society. How about another round of applause for Hope in Life? Today's feature presentation is Ron, a play in Bengali, written by Sudipta Bhomik and directed by our very own veteran director, Ajit Bose Roy. Ajita has brought us many dramatic works which have enriched our cultural lives. The title Ron means war, literally, or conflict. And this play is about that, conflict, both external and internal. And it's about the conflict of a diaspora coming to a new land and facing the conflict of loyalty to its new home versus the loyalty of the next generation for whom it is their native land. It is also a conflict between generations, conflict between individuals and society, and conflicts between individuals and individuals. So in other words, this is a very universal theme. It's about the human condition, our constant struggle with conflicts, and our attempts to resolve those conflicts. So now, a very brief synopsis of the play. So the play begins with the title character Ronnie, whose formal name is Ranubir. Ron joins us from the Middle East, where he is deployed with the US Army. And he will speak to us, and you will know what he will have to say. And today, in the characters' lives, today is a big evening. As they prepare for a party. This party is very special. It's the party for Bidisha. Bidisha is a very close friend of Ron's, and it's a baby shower for her. And Ron cannot be present, so Ron is going to join them by telephone. Ron is going to call. Ron's parents, Shanti and her husband, Animesh Mitro, they are very busy preparing for the party, and they are keenly aware that Ron hasn't called them in over 2 weeks. Then their very favorite friend joins them, Nando joins them to help prepare for the party, and he too is absolutely sure Ronnie is going to call. In the meantime, Animesh receives grim news about one of Ronnie's very dear childhood friends, and so he calls the army office to find out about Ronnie, and he is reassured that no news is good news. Besides Bidisha and her husband Tanmoy, the only other 2 guests of this party are Dr. Pragya Sen and her visiting friend from India. His name is, I forget what his name is, however. So, Mr. Biswas, I do remember his last name. So, they are joined
And Prokka is a very special family friend who is also Ronnie's former pediatrician and a very favorite Mashi or aunt. So they come and they join the party, and Tonmoy and Bidisha had an arranged marriage, and they're struggling in their arranged marriage. There's that struggle going on, and everybody is anxiously awaiting for Ron to call tonight and join them. So let us enjoy this wonderful presentation brought before you this afternoon. And we give you Hope in Life's first feature presentation, Ron. Namaskar. Captain Rod Mitra speaking to you from Kabul. I am a U.S. Marine from the 2nd Division, 101st Infantry Battalion from Bristol, Connecticut. I'm also a Bengali, a person of Indian origin. Kintu ami ato bhalo bangla bolte pari na. I'm sorry. Bolte partam jokhon choto chilam, but as I grew older, I somehow lost the habit and the practice. However, this is not my story. This story is about some of my dearest people, people whom I love and adore. These people are going through a very difficult time, perhaps much worse than what I'm going through here. When I think about my folks back home, I sometimes wonder, why do they love me so much? I didn't do what they wanted me to do. I did what I wanted to do. But they're suffering this horrible torture just because of me. This is my dad, Dr. Animesh Mitra. My dad teaches electrical engineering at our local state university. My dad loves people, particularly Bengali people. He's a part of multiple Bengali clubs and associations, has served as a committee member and president several times, acts in Bengali plays, sings Robindra Sangeet, and he loves parties. If he could, he'd probably throw one almost every weekend. Every weekend? Ronnie বলছিস কি? আরে তোর মা তো আমাকে মেরে ফেলে দেবে। That's because Ma has to handle all the hassles of the party. Cooking, cleaning. You hardly help her. এটা তুই কি বললি রনি? আমি হেল্প করি না? বাজার করে কে? আর ওই কন্টিনিউয়াসলি ড্রিঙ্কটাকে সার্ভ করে শুনি? হ্যাঁ? Okay, I think you should get that settled with Mom. Actually, my mom too loves partying.
parties. Am I right, Dad? অ্যাবসলিউটলি। But you know, when she was younger, I remember she really liked to cook and invite people. She'd experiment with all kinds of different recipes. One with banana flowers? মোচার ঘন্ট। Ha, mochar kanto. Do you remember, Dad? She was ecstatic when she finally perfected it. তখন তোর মা অনেক খাটতে পারতো রে। Well, she's not getting any younger, my old man. But today, she is throwing a party to honor and welcome a very special guest who will soon be among us. It's indeed a great day for all of us. শোনো, তোমার একটু বেরোতে হবে। আমার দই আর কাঁচা লঙ্কা ফুরিয়ে গেছে। এখন আরে এখন তো প্যাটেল ব্রাদার্সে খোলেনি, তাতে বুঝলে আরেকটা আবার চা হয়ে যাক জমিয়ে সকালে চাটা খুব দারুণ হয়েছিল। ভালোই ছিল না? ছিল। নিজে করে নাও। তো তোমার এত কাজ এখন কিসে? হ্যাঁ, ওই যে তোমার নন্দ আছে, নন্দ এসে তোমার সব করে দেবে। নন্দ কি করবে? নন্দ তো শুধু মাংস রাঁধবে। তোমাকে মাছ রাঁধতে হবে, বাড়ির অন্য সমস্ত কাজকর্ম করতে হবে। তারপর ভাবছি একটু একটু মন্দিরে যাবো, জানো? আচ্ছা শোনো, রনির ফোন আসতে পারে। রনির ফোন আসবে? কেন, তুমি ইমেল পেয়েছো নাকি? না, ইমেল পাইনি জানো। তবে 3 সপ্তাহের উপরে হয়ে গেল ছেলেটার কোনো ফোন নেই, কোনো ইমেল নেই। আর তাছাড়া ও জানে যে আজকে আজকে চিকিৎসার কাজ। তাই ভাবছিলাম হয়তো ফোন করবে। সত্যি তো, 3 সপ্তাহ হয়ে গেল, কোনো ফোন নেই, কোনো খবর নেই। দেখো, আবার হয়তো কোনো এনকাউন্টারে পাঠিয়ে দিয়েছে, সেই মনে নেই? সেবার 2 সপ্তাহ কোনো খবর ছিল না। তো অমনি করে বলো না, জানো মুখটাকে একদম ছাদ করে ওঠে। ঘরের ছেলেটা এখন এখন মানে মানে ঘরে ফিরলেই বাঁচি। আমার কিন্তু যেন মনে হয় না যে রনি আজ ফোন করবে। কেন? তার কারণ ও জানে যে ও যখন যদি ফোন করে আজকে, তাহলে তুমি কান্নাকাটি করবে। আজকে তুমি ওর বেস্ট ফ্রেন্ডের সাথ দিচ্ছ, ও চাইবে না যে আজকের দিনে তুমি কান্নাকাটি করো। ও আজকে ফোন করবেই, কারণ ও জানে যে এই দেখো, ওর ফোনটা পেলে আমার কতটা খারাপ লাগে। শোনো শোনো শোনো, কান্নাকাটি করো না। রনি ফোন করলে তো আমারও ভালো লাগবে, তাই না? হ্যাঁ, কেঁদো না প্লিজ, কেঁদো না। হ্যাঁ হ্যাঁ, কেঁদো না। না, আমার কান্নারও সময় নেই। এই তুমি তুমি হয়তো যত নষ্টের গোড়া। আমি আবার কি করলাম? এই তোমার জন্যই রনি আর্মিতে যাবে। আচ্ছা দেখো শান্তি, এটা কিন্তু নট ফেয়ার। আমি তো রনিকে বই বই করে বলেছিলাম আর্মিতে যোগ না দিতে। তুমি তো তোমার সেই মিলিটারি দাদুর কথা বলে ওকে তাকিয়ে দিলে। ওর দেহে নাকি তার জিন আছে। আছেই তো। তার কারণ হচ্ছে আমার ফ্যামিলি তোমার ফ্যামিলির মতো এরকম মেদা মারা না। মেদা মারা? হ্যাঁ, মেদা মারা। আমার তোমার ফ্যামিলি তো মেদা মারা, সেই জন্যই তো হয় মাস্টারি নয়তো ক্যারানি। শোনো, আমার ফ্যামিলি, তুমি জানো যে আমার দাদু মাস্টারদা সূর্য সেনের একদম ডান হাত ছিলেন। সেসব এনকাউন্টারের কথা শুনলে না একদম গা গরম হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যা দেখছি গাগার ছিঁড়ি। সারা জীবন নিশ্চিন্তে মাস্টারি করে এমন একটা ভাব যেন বিশ্ব জয় করে রয়েছে। তো মাস্টারি করাটা ব্যাপারটা কি খুব সোজা মনে করো? ওইসব বাংলা বাংলা বিচ্ছু ছেলের সঙ্গে প্রতিদিন রীতিমতো লড়াই করতে হয়, অত সোজা নয় ব্যাপারটা, বুঝলে? বুঝেছি। ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে কাঁপতে হলো ব্যথা। ছায়ার সঙ্গে কখনো যুদ্ধ করার চেষ্টা করে দেখেছ নাকি? সে এক অতীব ভয়ঙ্কর ব্যাপার। চুপ করো। আইসা পড়ছি। রঙ্গ! বাজার দোকান সব হইয়া গেছে, বাজার দোকান সব হইয়া গেছে। এই চিন্তার কোনো কারণ নাই। বড্ড বড়। আরে নন্দ, তুমি পাগল হয়েছো? এই এতগুলো ভারী ভারী জিনিস তুমি নিয়ে আসলে, আমি একবার ডাকলে না? আরে অনিমেষ দা, আপনার সঙ্গে আমার কতদিনের পরিচয়? এই বছর 15। আপনার এখনো ভদ্রতা বোধ গেল না। আরে বৌদি কি করেন কি ওগুলো তো আমার করণের কথা। অনিমেষ দা, হ্যাঁ। বৌদি কি হয়েছে? আপনি চটাইছেন নাকি? না, চটাবো কেন? তাহলে কি হয়েছে জানো নন্দ? ছেলেটা অনেকদিন ফোন করে না, তার কোনো খবর পাওয়া যায় না। তাই তোমার বৌদির মনটা খারাপ। ও নিয়ে কিছু ভেবো না, ও কিছু নয়। হ্যাঁ, ও কিছু নয়। জানো নন্দ,
ছেলেটা আজকে 3 সপ্তাহের উপর হয়ে গেল, কোনো ফোন নেই, কোনো ইমেল নেই, সে কিছু না। আসলে ছেলেটা না আমাদের কথা একদম ভাবেই না। না 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 না। আচ্ছা, আমি বলেছি নাকি? আমি বলেছি দেখো হয়তো ছেলেটাকে কোনো এনকাউন্টারে পাঠিয়ে দিয়েছে। আরে সব জায়গা থেকে তো আর কি ফোন বা ইমেল করা সম্ভব নয় না। হ্যাঁ বৌদি, দাদার এই কথাটা কিন্তু ঠিক। সব জায়গা থেকে কিন্তু ইমেল বা ফোন কল করা যায় না। তবে চিন্তা করেন না, আমার মন কইতাছে রনি আইজি ফোন করবো। তুই বলছো না আজকে হ্যাঁ, ফোন করবে? আজকে ফোন আমারও করবে। মনে হচ্ছে জানো ও আজকে ফোন করবে। দেখো ও আবার ঠিক ফোন করবে আজকে। আচ্ছা, তোমাদের যখন দুজনেরই মনে হচ্ছে তখন ঠিক আছে, আজকেই রনি ফোন করবে। কিন্তু আমার একটা কথা দিতে হবে, সেটা হচ্ছে রনি যখন ফোন করবে তখন তুমি কান্নাকাটি করতে পারবে না। কি দেখি লাভ বলো শান্তি? কাঁদলে তো রনির মনটাও খারাপ লাগে, আর আমাদেরও ভালো লাগে না, তাই না? বুঝলে নন্দ, এই এখন না আজকালকার দিনে মন ভালো রাখাটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এই যে কইছেন দাদা, এই তো আপনার ওই বাড়ি আসনের সময় কোর্ট হাউসের সামনে দেখি একটা বিরাট জটলা, কতগুলো লোক প্লেকার্ড লইয়া বিরাট প্রতিবাদ করতেছে। তাই বুঝি? স্টপ দিস ওয়ার, ব্রিং আওয়ার ট্রুপস ব্যাক হোম। বটে? দেখা শুননা না আমার মাথাটা এমন গরম হয়ে গেল না। কেন মাথাটা কেন গরম হয়ে গেল? ওরা অন্যায় তো কিছু বলেনি। কোথায় সমর্থন করবো আমাদের এই যুদ্ধটারে? তা না কইরা আমাদের সোলজারদের গালাগালি করতেছে, প্রতিবাদ করতেছে, এটা কি ঠিক? এই সব প্রতিবাদের কথা যদি শুনে আমাদের সোলজারদের অপমান হয় না? রনিকে অপমান হয়? দেখো নন্দ, প্রতিবাদ প্রতিরোধ করাটা একটা ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রাইট। এটা মানুষের একটা গণতান্ত্রিক অধিকার। অধিকার যে সমস্ত ছেলেগুলো নিজের জীবন বিপন্ন করে দেশে বিদেশে পড়ে আছে, যারা তাদের নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য তাদের প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে, আর তাদের বিরুদ্ধে যারা যাচ্ছে তাকে তুমি সাপোর্ট করছো। তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না। এরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে, এরা যোদ্ধার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে না। দে আর সেইং দিস ইজ অ্যান ইমমরাল ওয়ার। আমি এতে দোষের কিছু দেখি না। তুমি থামো। যারা ওই ঘরেতে বসে বসে গায়ে কোনো কাঁচ না লাগিয়ে বড় বড় কথা বলে না, উফ, আমার অসহ্য লাগে। আর তাছাড়া দাদা আরেকটা কথা আছে, ওই দূর দেশে ওই ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে বৈশাখ আমাদের ছেলেরা যদি এই সমস্ত প্রতিবাদের কথা শুনে, তাহলে তাদের মনটা খারাপ হয়ে যায় না? ধরেন যদি রনি জানে, রনি জানে, রনি কি জানে? রনি জানে যে এই যুদ্ধ আমি কখনো সমর্থন করিনি আর কোনোদিন করবো না। আচ্ছা, আজকের দিনে তোমরা এই সমস্ত কথা নিয়ে কেন সময় নষ্ট করছো? তোমাদের কত কাজ আছে না? চলো নন্দ, চলো তো এই রান্না করে তোমাদের হেল্প করে দিই। কি কইলেন? খাইছে আপনি আমাদের রান্নায় হেল্প করবেন? অসুবিধা নেই। গতবার কি করছিলেন মনে নাই? কি করেছিলাম? এই গতবার সেই পিকনিকে গিয়া আপনারা বেগুন ভাজি দিছিলাম, সেই বেগুন রে পোড়াইয়া তালা কয়লা কইলা ফেলাইছিলেন মনে নাই? ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল। অ্যাক্সিডেন্ট? পড়ায় তেল বসিয়ে বই পড়তে যাওয়াটাকে অ্যাক্সিডেন্ট বলে না, ওটাকে বলে গ্রোস নেগলিজেন্স। এই চলো আমরা একটু রান্না করি। আসলে হয়েছে কি দাদা, হয়েছে কি আমাদের দাদা তো বৈজ্ঞানিক, কড়াইতে তেল চাপাইয়া ওই খুঁজতে দেখতে আসছিলেন যে তেলটা ঠিক কত মাত্রায় গরম হয়েছে বেগুন এইটা একটা দারুণ কথা বলেছো নন্দ। বেগুনের ফ্রাইং পয়েন্ট। আসলে ব্যাপারটা কি, এই ধরো তেলটা একটা সার্টেন টেম্পারেচারে যদি না আসে, তখন যদি বেগুনটা ছাড়ো, বেগুনটা অনেক বেশি তেল অ্যাবজর্ব করবে। আরে ব্যাপারটা পিওর কেমিস্ট্রি নন্দ। সবাইকেই বোঝানো, তোমার এই বৌদিকে এই ফাইনাল পয়েন্টস গুলো বোঝানো গেল না। থাক, আমার আর বুঝে কাজ নেই। নন্দ, চলো আমরা রেঁধে ফেলি। আর সেই চলের মধ্যে আগে মাংসটা কষাইয়া রাখুন না। Hello? Yes, speaking. Yes. What? Who got killed? Bobby? You mean Robert Fritz? Oh my God. Do you know Ronnie and Bobby? They were childhood buddies. There were so many slumber parties and basketball games and... No, we have not heard from Ronnie in a long time. We are really worried.
No, they were not in the same unit. Yes, sure. Sure. We'll keep you posted. Okay. Hello. Sergeant Lopez. Yes, good morning. This is Dr. Animesh Mitra. I'm Captain Ron Mitra's father. Yes, we have just heard about Robert. Yes, Robert and my son were childhood buddies. Do you have any? Oh, you don't know about where they are. What? Yes, I guess no news is good news in this case. Will you please keep us posted? Okay. Thank you, Sergeant. Thank you. Bye. কার ফোন ছিল? Mrs. Connell. মিসেস কনার। হঠাৎ? শান্তি, ববি আর নেই। ববি, কোন ববি? ববি, রবার্ট ফ্রিটজ, রনির বন্ধু। ববি আর নেই, শান্তি, ববি আর নেই। কি বলছো তুমি? কি বলছো তুমি? ববি, কি করে, কখন? কি করে? বৌদি, শুনবেন নাকি আরেকখান গোপাল ভাঁড়ের গল্প? কি হয়েছে অনিমেষ দা? বৌদি কাঁদতেছে কেন? নন্দ, তুমি তো ববির কথা শুনেছ। রনির বন্ধু, ইউএস ম্যারি। দুদিন আগে ওদের ইউনিটের উপর একটা অ্যাটাক হয়, কার বম, আইডি। তাদের ববি আর ওর দুটো বন্ধু মারা যায়। আরে, তার মা বাপের জানি কত কষ্ট। তুমি এক্ষুনি একটা ফোন করো। আমার ভীষণ চিন্তা হচ্ছে, প্লিজ। হ্যাঁ, আমি করেছিলাম। আমি ওদের এফআরও সার্জেন্ট লোপেজকে ফোন করেছিলাম। উনি তো কিছু জানেন না, বললেন হি ডাজন্ট নো এনিথিং। আর বললেন নো নিউজ ইজ গুড নিউজ। মুখে সাহস রাখতে বললেন। তুমি ঠিক শুনেছো? উনি কিছু গোপন করছেন না তো? আমার তো মনে হলো না কিছু গোপন করছে না। সত্যি কেন গোপন করবেনই বা কেন? আপনার আছেটাই বা কি? আরেকটা কি জিনিস জানো, খারাপ খবর না বাতাসের আগে দৌড়ো। যদি কিছু হতো তাহলে আমি এতক্ষণে জেনে যেতাম। তুমি এরকম করো না। আমার ভীষণ চিন্তা হচ্ছে। আমার ভীষণ চিন্তা হচ্ছে। আমার মনে হয় শান্তি, আমাদের একবার ববির বাড়ি যাওয়া উচিত। হ্যাঁ, ঠিক কথা। আপনাদের যাওয়া দরকার। হ্যাঁ, আমাদের ববির বাড়ি যাওয়া উচিত। আমার মনে হয় ববির বাড়ি যাওয়া উচিত। কিন্তু বিদিশার একটা স্বাদ, এতগুলো লোককে বলেছি, আমার কিছু ভালো লাগছে না। তুমি এক কাজ করো, অনিমেষ, তুমি ফোন করে সব ক্যান্সেল করে দাও। ক্যান্সেল? এখন ক্যান্সেল? না, ক্যান্সেল করবেন কেন? তার থেকে আবার আমি ফোন কইরা সকলে রে কইয়া দেন যেন একটু দেরি কইরা আসি। আমি সব সামলাইয়া রাখুন। আর আপনারা দুইজন যান ববির মা বাপের সঙ্গে দেখা কইরা আসেন, ওইটা খুব জরুরি। কিন্তু তুমি সব সামলাতে পারলে নন্দ? অনেক কিছু করার আছে, তারপর আমার মাছটাও। বৌদি, প্রয়োজনে আমি সব করতে পারি। আর মাছটা কি আমি খারাপ রাঁধি নাকি? নন্দ, এই সময় তুমি যদি না থাকতে আমাদের যে কি হতো। বৌদি, বেশি গ্যাস দিয়েন না, আবার পুইলা যাবো। আমার এখন মেলা কাজ। আপনারা বাইরে সুন্দর, থ্যাংক ইউ ম্যাম। চিন্তা করেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। যান। চলো। Nando Kaku, man, this guy is great. I'm so glad that he's with my parents right now. I first met Nando Kaku when I was in middle school.
He says that he's the luckiest guy in the world because he won his visa through an immigration lottery. I never got why that was so special when I was younger, but now I guess I kind of understand. You know, it was Nondokaku who first helped me explain to my parents when I decided to join the Marines. My mother stopped talking to me. My dad canceled all his parties and social gatherings, even took a few days off from work. I started to feel guilty. Am I really doing something so bad that they're this upset with me? তার কারণ তুমি জানো না যে তুমি কোন পথে পা বাড়াচ্ছ। এর পরিণাম কি হবে ভেবে দেখেছো? For you, what? পরিণাম, consequence. Have you considered the consequence of the path you have taken? Yes, I know, Dad. Okay, if I get deployed, the worst that might happen is I may be killed. No, the worst is probably that I might be wounded and become incapacitated for life. But, Dad, that could happen anytime. I can get into a car accident tomorrow and suffer the same misfortune. In fact, I think that's much more likely than getting killed at war. But that's not the point, Ronnie. It's a question of integrity. I never thought that you are going to choose a life of violence and war. Of course not, Dad. You're missing the point. No soldier wants war. But when something like this happens, somebody needs to fight. To defend the country and the people, right? But that doesn't have to be you, Ronnie. But Dad, aren't you overreacting a bit? First of all, I'm joining the Army Reserves, not active duty. It's highly unlikely that I'll ever actually get deployed, so your hopes aren't all over. Ronnie, you are living in a fool's paradise. Don't you hear the war cries of your leaders? Don't worry, Dad. Everything will be okay. But we need to act to make things right. Why shouldn't we? Right for whom, Ronnie? Right for America? Right for Americans? Dad, how could you say such a thing? Isn't America our country? America has given us so much. Don't we owe anything to America? I don't believe that picking up arms is the only way that you can serve the country. But Dad, there's nothing for you to approve or disapprove. It is my decision. I have some duties and obligations to my country. And you don't have any obligation to your family. Of course, Dad, you and Mom mean the most to me. But Dad, this is my wish, my dream. You did that too, didn't you? I understand Dalu and Tama were not too happy when you decided to come to America and then chose to stay back. But they accepted to lose their son, didn't they? Yes, they did. I guess they did. Well, as you may have guessed, this conversation took place some time ago. My dad wanted me to become an engineer just like him. I don't blame him. In fact, I was getting ready to enroll in engineering school myself. But then 9/11 happened. Since then, days and weeks, I had this weird feeling. Then I met Bobby. He was home for the holidays and he reminded me that technology and arms alone cannot defend us. It is us, the people, who are ultimately responsible for defending ourselves and our loved ones. রনি তোর সময় হবে Finally! I thought she'd never talk to me again. Bolo naman, ki bolbe bolo, nishoy ko bokbe. না বলবো কেন রনি তুমি বড় হয়েছো তোমার নিজস্ব মতামত আছে আমরা আমরা স্বার্থপরের মতো তোমার উপর আমাদের বিচার চালিয়ে দেবো কেন You're still mad at me. Mom, please try to understand. You named me Ronavir, didn't you? Then
why don't you give me a chance to live up to my name? তুই রণবীর শব্দের মানে জানিস? তোর মনে আছে? Yeah, mone ache, the war hero, right? যাক, বাংলাটা ভুলিসনি তাহলে এখনো। Yeah, I haven't forgotten. I also remember your great uncle, your dad. He served in the army. He served with the British and then the Indian Army, right? নরেশ দাদু, মার মেজো মামা, তো সে কথা মনে আছে? আমাকে বলতেন, জানিস শান্তি, আমরা শান্তির জন্য যুদ্ধ করি। Yeah, ma, amio shanti janda jyuddho korbo. I'll fight for peace. আর আমি বলতাম, না দাদু না, তুমি তুমি যুদ্ধে যেও না, তুমি যুদ্ধে গেলে আর ফিরবে না, আর ফিরবে না। Please. It's gonna be okay. Trust me, it'll be fine. We have the world's most sophisticated defense systems and weapon systems. Nobody can touch us in the battlefield. রণে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পাণ্ডবদের সঙ্গে, তাও যুদ্ধের শেষে সবাই অক্ষত থাকেননি। Yeah, you're right. Juddho kokoro bhalo na. No soldier wants war. I don't want war. But we need to be prepared in case war does become inevitable. Shouldn't we? সেটাই তো ভয়ের কথা। যুদ্ধ যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তখন তার কেউ রুখতে পারে না, কেউ রুখতে পারে না। Ma, please. If you keep crying, how am I supposed to go fight for the people? My dreams will be crushed, but that's okay. I can handle that, but I cannot handle your tears. না রনি না, আমাদের জন্য তোর ইচ্ছেকে বলে দিস না। আমি হাসি মুখে তোকে বিদায় দেবো, আমি তোকে আটকাবো না বাবা, আমি তোকে You আটকাবো। also have to promise me that when I go away, you won't keep crying. Can you promise me that? I promise you that. You also have to promise me that if something were to happen to me, something bad, that you won't shed a single tear. Can you promise me that? তুই কি বললি রনি? তুই কি বললি? তবে আমি তোকে কথা দিলাম, আমি তোকে কথা দিলাম।
কেন কেন তুই যুদ্ধে গেলি? কেন তুই আর্মি জয়েন করলি? You know it better than the others. তুই তো আর পাঁচটা ছেলের মতো হতে পারতি, বেশ ভালো সংসার করে বিয়ে করতি, ওই আমাদের কণিকাদের ছেলের মতো। You mean, like, হ্যাঁ, লাইক রাহুল। এই তো গতকাল আমি ওর বিয়েতে গেছিলাম, কি সুন্দর বউ হয়েছে জানিস? এই এই, কি যেন নাম ওর? Jennifer. Yeah, she was his girlfriend from high school. She's really nice. এই রনি, তোর কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই কেন রে? বল, কি হলো? How do you know I don't have a girlfriend? আছে সত্যি? কে রে, কি নাম? এই আমাকে বল। I never said I had one. না না, তোর যদি গার্লফ্রেন্ড থাকতো তুই এভাবে আমার সাথে গল্প করতি না, ঠিক না? কি রে? But you're my friend too, right? জানি না রে, তুই আজকে থাকলে না খুব মজা হতো, খুব ভালো হতো রে। Don't worry, you'll still have a lot of fun. Nandokaku will be there, Rogamashi will be there. You know, when I was younger, during these baby showers, they always called me to feed the mom to me, and I always eagerly obliged. Apparently, there's something that if a boy feeds the mom, then the kid is expected to be a son. Something like that. হ্যাঁ রে, ইস, তুই আজকে আমাকে খাওয়াবি না? তুই আমাকে খাওয়ালে আমারও ছেলে হতো। জানিস তো রনি, আমার না ভীষণ ভয় করে। এই দেশটা যে বড্ড নিষ্ঠুর রে রনি, বড্ড নিষ্ঠুর। আমার ভীষণ ভয় করে রে রনি, আমার ভীষণ ভয় করে। ওই তো টাওয়েল র্যাকের ওপরেই তো আছে, দেখো না গো ভালো করে। কি হলো? রাগ করেছো? আরে বোঝো না কেন, আমার হাত থেকে কিছু না পেলে যে কিছুই ভালো লাগে না, সে তোয়ালেই হোক বা চা। থাক, তোমার মতন কুড়ে লোকের তো প্রেম করতেও কষ্ট হয়, তাই না? আর প্রেম না করলে যে আরো বেশি কষ্ট হয়, বোঝো না কেন? সত্যি বলছো? সত্যি না? তোমার কি মনে হয় না আমি যথেষ্ট রোমান্টিক? তুমি আমাকে আজও বুঝলে না। জানি না তন্ময়, আমি সবকিছু অত সহজে বুঝতে পারি না। আমাকে তুমি একটু বোকা বলতে পারো, বা মাথা মোটাও বলতে পারো। আমি না অত সহজে সবকিছু বুঝে উঠতে পারি না গো। বুঝতে চাইলে বুঝতে পারো। কোনো ইমেল পেলে? কোন ইমেলের কথা বলছো তুমি? বুঝতেই পারছো কোন ইমেলের কথা বলছি আমি। না তন্ময়, আমি বুঝতে পারছি না, আমাকে বুঝিয়ে দাও। আমাকে বাবা ইমেল করে, আমাকে দাদারা ইমেল করে, আমাকে শর্মিষ্ঠা দিয়ে ইমেল করে। রনি ইমেল করেনি? ওর নামটা স্কিপ করে যাচ্ছ কেন? ওর নামটাই তো প্রথমে উচ্চারণ করা উচিত তোমার। আফটার অল ওই তোমার ইমেল অ্যাকাউন্ট সেট আপ করে দিয়েছিল, তাই না? হ্যাঁ, রনি আমাকে ইমেল করে, রনি আমার বন্ধু, ও তো আমাকে ইমেল করবে। তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছো তন্ময়? সন্দেহ? না, তুমি কথাটাকে ওভাবে হেসে উড়িয়ে যাবে না। আমি কিন্তু লক্ষ্য করেছি তন্ময়, এই বেশ কিছুদিন হলো তুমি আমাকে আর রনিকে নিয়ে ভীষণ বাঁকা বাঁকা কথা বলছো, আর আমার কিন্তু ওসব একদম ভালো লাগে না। তুমি হাসার মতন কথা বললে আমি হাসবো না? আমি তোমাকে সন্দেহ করব, তাও আমার রনিকে নিয়ে? এই সত্যি বলছো? এই সত্যি বলছো তুমি একদম সন্দেহ করো না? Of course not. Well, maybe a bit jealous. যখন দেখি ও তোমার এত বেশি অ্যাটেনশন পায়। কেন? আমি তোমাকে অ্যাটেনশন দিই না? তোমার তাই মনে হয়? দাও, নিশ্চয়ই দাও। But
There is a difference. I can feel it. Maybe it's just jealousy, but it's a sign of love, isn't it? প্লিজ তন্ময়, তুমি রনির সাথে হিংসে করো না। এই সময় ওই মরুভূমিতে ছেলেটা পুরো একা। ওর এখন আমাদের সাপোর্টের প্রয়োজন, আমাদের অ্যাটেনশনের প্রয়োজন। Sure, but it was his choice, wasn't it? কোনটা ওর চয়েস? To join the army, it was his choice. অনিমেষদা বৌদি কারোরই মতামত ছিল না। ও জোর করে আর্মিতে ভর্তি হলো just for the thrill of it. See, this is the problem with the kids in this country. They don't have any morals, values. They'll do anything for cheap thrill. কি বলছো তুমি তন্ময়? কি বলতে চাইছো তুমি তন্ময়? আমাদের রনির কোনো মরালস নেই, কোনো ভ্যালুস নেই। নিজের দেশকে ভালোবাসাটাকে তুমি কি মনে করো? অনৈতিক, অন্যায়? I was talking generally. আরে আমরা তো শুনি নিজের মা বাবার কথা। গুরুজনের কথা শোনা উচিত। যেখানে বৌদি অনিমেষদা কারোর মতামত ছিল না, he should have never done something like that. Now he has to pay the consequence. আচ্ছা তন্ময়, আমাদের যে সন্তান আসছে, সে যদি বড় হয়ে এরকম একটা ডিসিশন নেয়, তুমি কি করবে? আমাদের সন্তান কখনোই এরকম ডিসিশন নেবে না র্যাশ। নিতে দেব না। ওকে তোমাকে সেইভাবেই মানুষ করতে হবে। আমাকে মানুষ করতে হবে মানে? তুমি তাকে কিছু করবে না? তোমারই দায়িত্বটা বেশি। সেই জন্যই তো এক ভারতীয় মেয়েকে বিয়ে করেছি, যাতে আমার সন্তান ভারতীয় মূল্যবোধ নিয়ে বড় হতে পারে। বাহ বাহ বাহ! তন্ময়, তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে তোমার সন্তানকে বড় করার জন্য? তোমার মা বাবার প্রতি কর্তব্যবোধ কাজ করেছিল, তাই না? তুমি তো দেখছি ভারতীয় মূল্যবোধের মূর্ত প্রতীক। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বাবা মার কথা রাখতেই আমি তোমাকে বিয়ে করেছিলাম। আমার বাবা মা তোমাদের কথা দিয়েছিলেন, সেই কথার দাম চোকাচ্ছি আজকে আমি। আমার ইচ্ছে ভালোবাসা গলা টিপে হত্যা করেছি। এটা কি বলে ভ্যালিউস, এটা কি বলে মরালস, বুঝেছো? না তন্ময়, এটাকে বলে কাপুরুষতা। আসলে কি জানো, তোমার পরিবারের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কি তুমি লিসাকে বিয়ে করতে পারোনি? সেটাতে তোমার কোনো কৃতিত্ব নেই। আসলে সত্যি কথাটা হলো, তোমার সেই সাহসই কুলায়নি, আর সেটা স্বীকার করার মতো বুকের পাটাও তোমার নেই। খবরদার, খবরদার, তুমি আমাকে কাপুরুষ বলবে না। খবরদার, মনে রেখো, তোমাকে আমি দয়া করে এই দেশে নিয়ে এসেছি। নাহলে তোমাদের মতো মফস্বল মেয়েদের এই দেশে আসা কোনোদিন সম্ভব হতো না। তুমি জানো, তোমাকে বিয়ে করতে যাওয়ার আগে এই রনি তোমার আমাকে রেডিকিউল করেছিল। এখন সেই রনি তোমার খুব প্রিয় বন্ধু, তাই না? এই রনির যেন কোনো ইনফ্লুয়েন্স না পড়ে, আমার ছেলে আমার মতন হবে। ছেড়ে দাও আমাকে তন্ময়, ছেড়ে দাও আমাকে। লাগছে, আমার ভীষণ লাগছে। I'm so sorry, আমার খুব লেগেছে না? একটু একটু আইস এনে দিই। না, কিচ্ছু চাই না। I apologize. I lost my mind. আসলে অনিমেষদা ফোন করেছিলেন, জানতে চাইলেন তুমি কোনো ইমেল পেয়েছো কিনা। খুব টেনশনে ছিল জানো। রনির কোন এক বন্ধু রবার্ট, ও মারা গেছে, খবর এসছে আজ। রবার্ট মারা গেছে? বাবা মারা গেছে? কবে? কিভাবে? কিভাবে তন্ময়? কি হয়েছিল? তুমি ববিকে চেনো নাকি? আমি কখনো দেখিনি, কিন্তু রনি আমাকে অনেক গল্প করেছিল। কি হয়েছিল? কি হয়েছিল? দিশা, কন্ট্রোল ইয়োরসেলফ। অনিমেষদা বললেন রনির খোঁজ করছে, আর রনির দেশ থেকে জানিয়েছে নো নিউজ ইজ গুড নিউজ। তবে রনির থেকে কোনো খবর পাননি, তাই জানতে চাইলেন তুমি কোনো ইমেল পেয়েছো কিনা। আরে আমি তো বললাম আজকের এই পার্টিটা ক্যান্সেল করে দিতে। না না, আজকে প্যারেন্ট মিটিং ক্যান্সেল করবে না। তুমি ক্যান্সেল করবে না। তুমি অনিমেষদাকে ফোন করো, আজকে সাত হতেই হবে। তুমি সাতটা ক্যান্সেল করো না। দিশা, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমাকে রনি প্রমিস করেছে আমাকে ফোন করবে, আমার বাচ্চাকে মিস করবে। তুমি পার্টি ক্যান্সেল করো না। দিশা, কন্ট্রোল ইয়োরসেলফ। পার্টি ক্যান্সেল হয়নি। অনিমেষদা বললেন এটা রানীর নাকি বিশেষ অনুরোধ that this party be held under any circumstances. So the party is on, okay? Yes, the party is on. The party is on.
Body is small. Proka Paramita Sen, MD. She was my pediatrician and has been our family friend for as long as I can remember. She was always one of the smartest and most attractive mashis I knew. When I was younger, going to the doctor was never scary. In fact, I kind of enjoyed it. But now, she's like one of my closest friends. After going through a nasty divorce, Prokamashi now lives all by herself. And she indulges in her crazy ideas. For example, there was this one time where she took it upon herself to help save the art of ancient clay doll making. She called it Matir Putu from Krishnanagar. And she flew in these artisans, put them up, arranged for demonstrations in art galleries and museums. Now she has another crazy idea. She's flown in some celebrity writer named Surajit Biswas all the way from Kolkata. Here he is in Prokamashi's living room. चुपके चुपके रात दिन आंसू बहा। See you tomorrow. What a beautiful day. Had such a nice walk with my friend. Eki, oh my God, তুমি সকাল সকাল ড্রিঙ্ক নিয়ে বসে গেছো? কি করি বলো, এই বসে বসে বোর হচ্ছিলাম। আর তাছাড়া এসব তুমি দামি দামি সব জিনিস চোখের সামনে সাজিয়ে রেখেছো, লোভ সামলাতে পারলাম না, একটু লুকিয়ে রাখতে হয়। সুরজিৎ, বয়স তো কম হলো না, এবার একটু একটু সংযম সাধনা করো। চোখের সামনে থাকলেই তাকে ভোগ করতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। সংযম নেই বলছো?
এই যে তুমি আমার চোখের সামনে রয়েছো, ঘুরছো, করছি না, এটা সংযম নয়? ও মাই গড, ছাড়ো, কটা খেয়েছো বলো তো? সকাল থেকে অনেকগুলো টেনেছো মনে হচ্ছে। তুমি কি কলকাতায় এরকম ড্রিঙ্ক নিয়ে বসে যাও নাকি? আরে না না, ওখানে সন্ধ্যেবেলাতেই খাই। তবে কি বলতো, তোমাদের এখানে সকাল, কলকাতায় সন্ধে, তাহলে আর মাল খেতে বাধা কোথায় বলো? শোনো, সকাল সকাল মদ না খেয়ে এই বেদানার রস খাও। ভেরি রিচ ইন অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, এটাই খাও। আচ্ছা প্রজ্ঞা, তোমাদের ওই বেদানার রসের মদ হয় না? তাহলে বেশ খাওয়া যেত। ইউ আর ইনকরেজিবল, তোমাকে কিছু বলাই বৃথা। বৃথা? একদম নয়। এ দেখো, তুমি আমাকে বললে, আমি সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা থেকে চলে এলাম, একটু সময় নষ্ট করিনি। না, তা করনি। তবে ডোন্ট গেট মি রং, তুমি এসেছো প্রায় 1 সপ্তাহ হয়ে গেছে। ইউ হ্যাভন্ট ইভেন স্টার্টেড ওয়ার্কিং। একটু সেটেল করতে দাও। তোমাদের ওই যে কি বলে জেট ল্যাগ, ওই জেট ল্যাগ নাকি এখনো পর্যন্ত কাটে? ওয়েল, আমাদের কিন্তু আর অপেক্ষা করার সময় নেই। আমাদের আজই যেতে হবে ওই বাড়িতে। আজই? হ্যাঁ, আজকে বিদিশা স্বাদ দিচ্ছে শান্তি, আর আমাদের নেমন্তন্ন। এই তোমাদের ওই স্বাদ টাদের ব্যাপার না, ও তুমি যাও। আমাকে আই এম ফাইন হিয়ার। ভাই, আরে শোনো, এই মেয়েদের ব্যাপারের মধ্যে আমি যেতে চাই না। এইখানে না ওইসব মেয়েদের ছেলেদের কোনো ব্যাপারই না। স্বাদটা তো একটা উপলক্ষ মাত্র, পার্টি বলেই হলো। তবে আজকে বিকেলের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত শুধু আমরা আর বিদিশারা, আর এটা রনির বিশেষ অনুরোধেই এই অনুষ্ঠান, সুতরাং আমাদের যেতেই হবে। রনির বিশেষ অনুরোধে বিদিশার স্বাদ? কি কিছু গন্ডগোল আছে নাকি বলো তো? আচ্ছা, গন্ডগোল আবার কি বলতো? রনি আর বিদিশা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সবাই তো আর তোমার মতন নয়। কেন, আমি ভালো বন্ধু নই বলছো? সেটা নিজেকে প্রশ্ন করে দেখো, উত্তর পাও কিনা। কে আর হৃদয় খুলে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে সখী? আচ্ছা সুরজিৎ, তোমাকে একটা প্রশ্ন করবো। স্বচ্ছন্দ। সেই যে কলকাতায় তোমার সঙ্গে আমার হঠাৎ করে বইমেলায় দেখা হয়ে গেল, তোমার কি মনে হয়েছিল তখন? মনে হলো যেন পেরিয়ে এলেন অন্তবিহীন পথ, আসিতে তোমার কাছে। ভাগ্যিস, ভাগ্যিস তুমি ডেকেছিলে, আমি না হলে ওখান থেকে চলেই যেতাম। চলে যেতে? চলে যেতে? অবশ্য তোমাকে আমি দোষ দিতে পারি না। সবাই আমায় ঘৃণা করে, তুমিও করতে। ঘৃণা করে? তাহলে অতগুলো লোক লাইনে দাঁড়িয়ে তোমার বই কিনছিল, তাহলে ঘৃণা করলে কি করে করবে সেটা? কারণ তারা তো আমাকে চেনে না। তারা হয়তো আমার বইয়ের রিভিউ পড়েছে, লেখককে চেনে, কিন্তু যারা যারা আমাকে চেনে প্রজ্ঞা, তারা। না না না, আমি তোমাকে ঘৃণা করে এড়িয়ে যেতে চাইনি সুরজিৎ। তাহলে আমি আমার অতীতকে মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছিলাম। যে প্রজ্ঞা সেনকে এত দিন ধরে, এত বছর ধরে কষ্ট করে যত্ন করে তৈরি করেছিলাম, আমি ভেবেছিলাম সে হয়তো ভেঙে খান খান হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। গিয়েছিল? না না, যায়নি। তখন ভাবলাম আমার ভেতরটা এখন অনেক শক্ত হয়ে গেছে, মজবুত হয়ে গেছে, ফলে আমার ইমারতটা টিকে গেছে। And for that, I really want to thank you, Shruti. Thank you so much. Thank you for all your help. হ্যালো, কে বিদিশা? কেমন আছো? আজ তো তোমার দিন। কি হলো বিদিশা, তুমি কাঁদছো কেন? রবার্ট? নো, আর রনি? রনি কেমন আছে? রনি ঠিক আছে বিদিশা, আমি বলছি একদম কান্নাকাটি করবে না, আমাদের রনি একদম সুস্থ আছে। তুমি প্লিজ প্লিজ সুস্থ হয়ে ভালো হয়ে থাকো। আজকে বিকেলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে, হ্যাঁ আমি বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, রনি একদম ঠিক আছে। ওকে, বাই বাই, টেক কেয়ার।
কি ব্যাপার প্রজ্ঞা? Something serious? What happened? সুজিত, রনির বন্ধু রবার্ট যুদ্ধে মারা গেছে আর রনির কোনো খবর নেই। বিদিশা ভীষণ আপসেট হয়ে ফোন করেছিল। আমার আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে জানো। I'm sorry, I'm really sorry. কিন্তু দেখো, যুদ্ধে গেলে তো এরকম হতেই পারে, তাই না? এ নিয়ে চিন্তা করে কি লাভ বলো? না না না, আমি মাঝে মাঝে ভেবে পাই না রনি কেন যুদ্ধে জয়েন করলো। রনি তো একটা শিল্পী ছিল, কি অপূর্ব ছবি আঁকতো। ওকে আর্মির ভায়োলেন্স কি করে অ্যাট্রাক্ট করলো? হ্যাঁ, ওর তো কোনো প্রয়োজন ছিল না সুজিত। প্রজ্ঞা, ধ্বংসের একটা নেশা আছে জানো, ভায়োলেন্সের না একটা নেশা আছে, আর সেই নেশাটা অগ্রাহ্য করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয় প্রজ্ঞা, সম্ভব নয়। হতে পারে না, আমাদের রনিকে আর্মির ভায়োলেন্সের নেশা কখনো টানতে পারে না। না, রনি ফিরে আসবেই, রনি ফিরে আসবেই। সুরজিৎ, বলো না রনি ফিরে আসবে, রনি ফিরে আসবে, রনি ফিরে আসবে, রনি ফিরে আসবে। এই তো আমাদের গেস্ট সাপানা এসে গেছে। বসু বসু বিদিশা, আয় তন্ময়, তন্ময়, আরে শান্তি, তুমি কোথায় গেলে? ওরা সব চলে এসেছে। তন্ময়, বসো একটু। হ্যাঁ, আরে এই খাও দিয়েছিস কেন? তো বৌদি এক্ষুনি চলে আসবে। হ্যাঁ, বস। সকালে অজয় এই খবরটা শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল মানুষটা। আজকে পার্টিটা কাটিয়ে দিলে পারতেন তো, আপনার ওপরে এত দখল গেল। দেখো তন্ময়, পৃথিবীতে তো সবসময় কত কিছু ঘটে চলেছে, তাই না? তার জন্য কি কিছু আর থেমে থাকছে? লাইফ গোজ অন।
তুমি কি বলো বিদিশা? একদম ঠিক কথা অনিমেষদা। আরে ওকে জিজ্ঞেস করলে তো বায়াসড ওপিনিয়নই পাবে। কবে থেকে এই দিনটা গুনছে? আমি জানি এই আজকের প্ল্যানটা ক্যান্সেল হলে তুমি সবচেয়ে বেশি খুশি আচ্ছা, হবে। তুমি আজকের দিনে তোমরা ঝগড়া করছো কেন? এই, তোমরা বসো ভাই, একটু শান্তি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তন্ময়, আমি একটু ভেতর থেকে আসছি, একটু বসো। হ্যাঁ আসলে কি জানিস, ধর্ময়কে তো আর লেবার পেন সহ্য করতে হবে না, ও সাধের মূল্য বুঝবে। কথাটা কি ন্যায্য কথা হলো বৌদি? আমাদের কি কোনো অবদানই নেই? আর রনির জন্মের পরে অনিমেষ থেকে কিছুই করেননি? নিশ্চয়ই করেছে, ঘন্টায় ঘন্টায় ফর্মুলা খাইয়েছে, রাত্রির জেগেছে, উল্টে আমি তো পড়ে পড়ে ঘুমোতাম। তবে সবই পারবো বৌদি, তবে এই ডায়াপার চেঞ্জ করা আমার পক্ষে সম্ভব না। নাম শুনলেই কিরকম একটা গায়ে জ্বর জ্বর আসে। আচ্ছা, অনিমেষ তো চেঞ্জ করতো ডায়াপার? অনিমেষদা চ্যাম্পিয়ন ছিল, নিখুঁত ভাবে নির্ভুল করে নিমেষের মধ্যে ডায়াপার চেঞ্জ করতো, আর আমি পারতাম না বলে সে কি রাগ রে বাবা। এই এগুলো দেখবে বৌদি, আজকে রনি ফোন করবে। তোকে ইমেল করেছিল? আজকে কোনো ইমেল পাইনি, কিন্তু ওর আশাটা যখন ক্যান্সেল হলো তার আগে আমাকে ইমেল করেছিল। ও আমাকে প্রমিস করেছে ও আজকে ফোন করবে, আমাকে উইশ করবে। তুমি দেখো, ও আজকে ঠিক ফোন করবে। তোকে প্রমিস যখন করেছে আমার মনে হয় ও ফোন করবে, কিন্তু জানিস ববির খবরটা পাওয়ার পর থেকে না মনটা এত বিষাদ হয়ে আছে যে আর কিছুই ভালো লাগছে না, কিচ্ছু ভালো লাগছে না। আরে রোগা, এসো। কি কাণ্ড, এইসব কেন আবার? সুরজিৎ, তোমাকে আলাপ করিয়ে দিই, এই হলো শান্তি, নমস্কার। আর ওই আমাদের বিদিশা। ও, আপনি তো আজকের গেস্ট অফ অনার, তাই না? নমস্কার নমস্কার। And this is Tanmoy, Vidisha's husband. Very bright young man, computer expert. হ্যালো, হাই। ও হাই, আই এম সরি, আমি আসলে তন্ময় হয়ে তন্ময়কে দেখছিলাম। ইউ রিমাইন্ড মি অফ সামওয়ান। তাই বিশেষ কেউ নাকি? হ্যাঁ, বিশেষ কেউ বটে, তবে সেই শুয়োরের বাচ্চাটাকে আমি এখন মনে সরি, আই এম ভেরি সরি প্রজ্ঞা। বৌদি, সরি। একটু চা খাবেন প্লিজ? একটু চা। Sure. এই শোন, তুই একটু ভেতরে চল, তোর জন্য একটা নতুন শাড়ি এনেছি, চট করে চেঞ্জ করে যা। তো সুরজিৎ, আপনি তো চা খাবেন, এদিকে অনিমেষ তো একটা গ্রেন কন্ডিশনে রেখেছে। আরে সিঙ্গেল ওয়ার্ডের কথাটা আগে বলতে হয় ভাই। বৌদি, চাটা ক্যান্সেল করতে পারি? আসলে বাঙালি তো ওই হুইস্কির কথাটা বলতে একটু বাধা দেখছি। ঠিক আছে, তুমি সকাল থেকে বেশ খোকা, তুমি রসভঙ্গ করছো কেন? ওই তুমি বরং একটা কাজ করো, ওই বৌদির সঙ্গে তুমি ওই ভেতরের দিকটা সামলাও, আমি বরং এখানে তন্ময়ের কৃতিত্বটাকে সেলিব্রেট করি। কি বলো ব্রাদার? ওকে দিয়ে তুমি একটু ওয়াইন খাবেন? থ্যাংক ইউ Tanmoy, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা সুরজিৎ, তুমি কি এখানে মাতাল হতে এসছো আরে নাকি? না, সেসব কিছু নয়। তোমাদের ওই যে তন্ময়, তাই তো? তন্ময়কে দেখে না কিনা মাথাটা বিগড়ে গেল, বুঝলে? আচ্ছা তন্ময়কে দেখে তোমার মেজাজ কেন বিগড়লো? আচ্ছা প্রজ্ঞা, তুমি যে সকাল থেকে কেন আমার পেছনে খ্যাচ করছো বলতে পারো? আরে কি ব্যাপার? এই যে সুরজিৎ বাবু, আই এম সো গ্ল্যাড ইউ কেম। আর নমস্কার। থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং মি। তো এরকম গরম সব কথা হচ্ছে মনে হচ্ছিল, হ্যাঁ? না না, এর ঝড়ের মতো না না, একদম ওর কথায় কান দিও না। তো সুরজিৎ, আপনি দেশে বেড়াতে না বিশেষ কোনো কাজে? সেটা আমার ওই হোস্টেসকেই জিজ্ঞেস করো, আমি আবার কি বলতে কি বলে ফেলবো। সুরজিৎ সবসময় ঠাট্টা করো না। আচ্ছা সুরজিৎ কেন এসছে সেটা বলার আগে না ওর সম্পূর্ণ পরিচয়টা দেওয়া প্রয়োজন। সুরজিৎ আমার অনেক পুরনো মেডিকেল কলেজের বন্ধু, আর এইবারে যখন কলকাতায় গেছিলাম ওই মেলাতে হঠাৎ করে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়, and that's where I found out ওর নতুন পরিচয়। He is a very well known celebrated author. রিয়েলি? And then আমরা নানান বিষয়ে গল্প করতে করতে রনির কথা ওঠে, আর রনির প্রসঙ্গে যখন আলোচনা হচ্ছে
That's when he gave me the idea. কিসের আইডিয়া? রাইট এ বুক অ্যাবাউট ইওর সান, মানে একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কিভাবে মার্কিন সেনাবাহিনীতে। Hey, isn't that a great idea? Ronnie's স্বপ্ন, Ronnie's বিশ্বাস, Ronnie's sacrifice. I think everybody in this country needs to know about that. আমাদের সকলকে জানানো দরকার। আরে বৌদি, আপনি বরঞ্চ এখানে বসুন, ভীষণ ইন্টারেস্টিং আলোচনা হচ্ছে। বিদিশা, সুরজিৎ এক সেলিব্রিটি রাইটার, রনিকে নিয়ে বই লিখবেন বলে এসেছে। রনিকে নিয়ে বই কেন? কেন? গুড কোয়েশ্চেন। কেন? কেন আপনার মনে হয় না যে রনিকে নিয়ে একটা বই লেখা উচিত? সেরকম ভাবে ভাবিনি কোনোদিন। আর তাছাড়া যাকে নিয়ে বই লিখবেন ভাবছেন সে তো এখানে নেই। জানি, কিন্তু বইটা তো ঠিক তাদের নিয়ে নয়। আমার বইটা আপনাকে নিয়ে, আমার বইটা বৌদিকে নিয়ে, আপনাদের মূল্যবোধের সংঘাত নিয়ে। মূল্যবোধের সংঘাত কেন বলছেন? মূল্যবোধের সংঘাত নয়, রনির এই যুদ্ধে যাওয়া নিয়ে আপনাদের মধ্যে কোনো কনফ্লিক্ট নেই বলতে চাইছেন? দ্য কনফ্লিক্ট অফ মরালস, কনফ্লিক্ট অফ ভ্যালুস? নেই, না নেই। রনি যুদ্ধে যোগদান করতে চেয়েছে আর আমরা সেটাকে সাপোর্ট করেছি। দেখছেন? সাপোর্ট করেছেন। আপনার ছেলে তৃতীয় বিশ্বে গরিবদের হত্যা করে চলেছে আর আপনি সেটাকে সমর্থন করেছেন। সুরজিৎ, তুমি কেন শান্তিকে এসব প্রশ্ন করছো? তোমার কথা ছিল তুমি এখানে এসে রনিকে নিয়ে বই লিখবে। You cannot do this now. Of course I can. You cannot tell me what I can or cannot do for my own book. তবে আমার মনে হয় সুরজিৎ তার বক্তব্যের মধ্যে একটা পয়েন্ট আছে। Thank you, তন্ময়। আমাদের যে মূল্যবোধ, সে তো আর রনির মূল্যবোধের সঙ্গে এক হতে পারে না। সেই ক্ষেত্রে রনির এই ডিসিশনটা, মানে যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্তটাকে আমাদের পক্ষে হজম করা খুবই শক্ত। শক্ত? শক্ত কেন? রানী আমেরিকান, ও যদি নিজের দেশের জন্য আর্মি জয়েন করতে চায়, আমি বুঝতে পারছি না তাতে তোমার আশ্চর্য হওয়ার কি আছে। সুরজিৎ দা, আপনাকে সুরজিৎ দা ডাকতে পারি তো? সুরজিৎ বললে খুশি হব। আমার একটা আপনাকে প্রশ্ন আছে। আর যদি আমাদের রনি ভারতীয় হতো, ভারতবর্ষে থাকতো এবং ভারতীয় আর্মি জয়েন করতে চাইতো, তাহলেও কি আপনার এই একই প্রশ্ন থাকতো? বিদিশা, ভারতীয় সেনা আর আমেরিকান সেনা কি এক? American army is the most powerful army in the world, and they think they can do whatever they want, wherever they want. Indian army is never like that. They've never invaded any other country. নো, ইউ আর রং তন্ময়। কোনো কান্ট্রির আর্মি কিন্তু ডিসাইড করে না তারা কাকে ইনভেট করবে। সেই ডিসিশনটা নেয় সেই কান্ট্রির গভর্নমেন্ট। বিদিশা, আই এম ভেরি ইমপ্রেসড। তুমি শুধু দেখতেই সুন্দরী নও, ইউ অলসো হ্যাভ এ ভেরি ক্লিয়ার এন্ড শার্প ব্রেন। ফ্যান্টাস্টিক। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর কমপ্লিমেন্ট। বাট আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নটার এখনো উত্তর দেননি। তোমার প্রশ্নটার উত্তর আমি দিইনি, তার কারণ তোমার প্রশ্নটা সম্পূর্ণ অমূলক। আজকে আর এছাড়া আমি তো এই প্রশ্নটা তোমাকে বা তন্ময়কে করিনি। আজকে যদি রনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে জয়েন করে থাকতো, I wouldn't have been interested in writing this book about him at all. আর প্রশ্নটা আমি করেছি একজন সোলজারের পিতাকে এবং মাতাকে, এই রনির বাবাকে এবং মাকে। তারা কিছু বলছেন না কেন? বৌদি, আপনি কিছু বলছেন না কেন? আমি দেখছি। বৌদি, চুপ করে আছেন কেন? কিছু বলুন। আপনার ছেলে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে এই শত্রু নিধন মরণযজ্ঞে নেমে পড়েছে, দূর বিদেশে বিপদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। আপনার কোনো আপত্তি ছিল না তাতে? আমি তো আপনাকে আমার জবাব আগেই দিয়ে দিয়েছি শুনেছি। সেটাই কি আপনার শেষ কথা? ধরুন তাই। পার্টি তো বেশ জৈমা গেছে দেখছি। আরে এই যে অনিমেষ দা, তন্ময় ভাই, এসো এসো নন্দ। এই সময় একখানা ড্রিঙ্ক পাইলে বড়ই ভালো অফকোর্স অফকোর্স। বৌদি, কি হয়েছে? আপনি এত গম্ভীর কেন? রনি ফোন করে নাই? না, তাইলে দেখবেন আইজি ফোন করে। বাহ, খুব ভালো কথা। কিন্তু তার আগে আপনার পরিচয়টা? আমার নাম নন্দ দুলাল দাস। ও, আমি সুরজিৎ। আজকে ফোন করবো বললেন না রনি? তাহলে ভালোই হয়েছে। আমি জেনে নেবো যে সার্জেন্ট জ্যাকারির সঙ্গে ওর মতের মেলে কিনা। Who
জ্যাকারি? সার্জেন্ট জ্যাকারি। সার্জেন্ট জ্যাকারি হচ্ছে রনির এক সতীর্থ। কাবুল থেকে সার্জেন্ট জ্যাকারি সিমলি স্কট কি লিখেছে আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাই। সার্জেন্ট জ্যাকারি স্কট লিখেছেন, I ask you, are you proud of me, mother? Now I am a soldier. I ask you, are you proud of me, father? I have killed. I ask you again, my country, are you proud of me? These hands of mine have seen how to kill and destroy and leave the mess for others to pick up. So I ask you again, are you proud of me? কলকাতায় থাকতে থাকতেই এই লেখাটা পড়েছিলাম, আর তখনই ভেবেছিলাম যে এখানে এসে জিজ্ঞেস করব যে আপনারা কি আপনার ছেলের জন্য গর্বিত? আর ইউ প্রাউড অফ ইউর সন? আপনি কি আপনার ছেলের এই যুদ্ধে যাওয়া নিয়ে গর্বিত? অবশ্যই গর্বিত, নিশ্চয়ই গর্বিত, আমরা সকলেই গর্বিত। গর্ব হইব না? রনি আমাদের বাঙালির মান রাখছে। কয়টা বাঙালির ছেলে আপনি জানেন যে ইউএস আর্মিতে জয়েন করার মতো যোগ্যতা রাখে? যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া শত্রুর দিকে মেশিন গান তাক কইরা গুলি চালাইতে কয়টার অনেক জল লাগে, বুঝছেন? আর মানুষ মারতে গেলে সব আমি জানি না। একজন সৈনিক মানুষ মারে না সুরজিৎ, শত্রু নিধন করে। আর দেশের জন্য যারা শত্রু বিনাশ করে তারা চিরকালই ধন্য। তাদের জন্য আমাদের গৌরবান্বিত হওয়া উচিত। বাবা, তুমি তো দেখছি সেই কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণের মতো কথাটা বললে। কথাটা কি ন্যায্য কথা হলো প্রজ্ঞাদি? কে বিচার করবে কে শত্রু কে মিত্র? একজন সোলজার কি মানুষ নয়? তার কি মনুষ্যত্ব বিবেক বুদ্ধি বলে কিছুই নেই? তাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হলো এ তোমার শত্রু, সে তো মেনে নেবে। হ্যাঁ, সে মেনে নেবে, কারণ একজন সোলজারের সেটাই কর্তব্য। Again you are right. Again, fantastic. Exactly. তন্ময়, একজন সোলজার চিন্তা করে না, এক সোলজার only does his duty. That's all. Obey orders. তবে আপনি খুব একটা ভুল কথা বলেননি সুরজিৎদা। আমেরিকান আর্মির বেশিরভাগ ছেলেই 18-19 বয়সে জীবনে কিছুই না করতে পেরে শেষমেশ আর্মিতে যোগদান দিয়েছে। They have no sense of morals or values. They can do anything for cheap thrill. আর মানুষ মারাচ্ছে ভালো থ্রিল কি আছে বলুন? ছি, 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 তন্ময়, তুমি এই কথাটা বলতে পারলে? এইসব বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা নিজেদের পরিবার পরিজন ছেড়ে কাঁধে বন্দুক নিয়ে জীবন বিপন্ন করছে, আর তুমি বলছো স্রেফ থ্রিলের জন্য? তুমি জানো এদের মধ্যে অনেকজন আমার পেশেন্ট ছিল এক সময়, আজ তারা মিলিটারিতে। এরা এখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবন দিচ্ছে দেশের জন্য, আর তুমি এদের বলছো স্রেফ থ্রিলের জন্য? তুমি এদের ছোট করো না তন্ময়, প্লিজ। প্রকৃতি এদের আমাদের চেনাবেন না, ফুলের মতো শিশু। আপনি শুধু এই শিশুদেরই দেখেছেন। একজন 18-19 বয়সের আমেরিকান কি ভয়ঙ্কর হতে পারে আপনার ধারণা নেই। তোমার আছে তো? তো আমি কি বানিয়ে বানিয়ে কথা বলছি না? আমি জানি না তুমি কেন আমাকে কথায় কথায় আজকে চ্যালেঞ্জ করছো। আহা, তন্ময়, রাগ করছো কেন? কি বলতে চাইছো বলেই ফেলো। আরে ভাই, আপনি যখন একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করছেনই তখন সেইটার সাবস্টেন্সিয়েট না হইলে তো সারা পাই। তাই শান্ত হইয়া বসেন। তোমরা বাবার উপর বিরক্ত করছো না? ছেড়ে দাও। বলছি বলছি আমি তখন এমএস পড়ছি। বিএ ক্লাসের এক আনা বলে মেয়েকে আমি তখন রেড করি। একদিন আনার সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম, খেয়াল করিনি কিছু ছেলে আমাদের পিছু নিয়েছিল। আনাই গাড়িটা চালাচ্ছিল, হঠাৎ করে ওরা গাড়িটা ঠিক আমাদের গাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। আর তখন আনাকে বাধ্য হয়ে গাড়িটা থামাতে হবে। তখন এই ছেলেগুলো গাড়ি থেকে নেমে যা তা গালাগালি করে আমাকে জোর করে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিল। আর আনাকে গাড়িতে জোর করে তুলে আমাকে ওখানে ফেলে চলে গেল। সে কি, তোমরা পুলিশে কমপ্লেইন করোনি? মেয়েটার কিছু হয়নি তো? না, পরে জানতে পারলাম ওরা সব আনারই বন্ধু বান্ধব, আর তার মধ্যে এক ভারতীয় বয়ফ্রেন্ডও ছিল আমার। তন্ময়, তন্ময়, তুমি টিচার হয়ে ওদের বান্ধবীদের সঙ্গে প্রেম করবে আর ওরা কিছু বলবে না, এ তো হয় না। All is fair in love and war. তন্ময় বাবু, বসো বসো, একটা ড্রিঙ্ক দিই। অনিমেষ,
এই কথাটা কি আপনি বিশ্বাস করেন? বসেন বসেন। না, বিশ্বাস করি না। ফেয়ার হয়তো সবকিছুই হওয়া উচিত ছিল, হয়তো ওই আপনি একটু আগে ওই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তো সবসময় ফেয়ার নেশন আশ্রয় দিয়েছেন, তা তো নয়। আমার তো মনে হয় এভরিথিং ইজ আনফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার, তাই না? এই ভালোবাসার নাম করে তো কত কিছুই হচ্ছে, তাই না প্রজ্ঞা? আর এই যুদ্ধের অজুহাত নিয়ে তো যত কুকার্য সবই হচ্ছে। যুদ্ধের অজুহাত বলছো কেন? অজুহাত নয়, তোমরাই বলো এই যুদ্ধটার কোনো দরকার ছিল? এই যুদ্ধটাকে তোমরা সাপোর্ট করো? বৌদি, আপনি সাপোর্ট করেন? অনিমেষ, আপনি সাপোর্ট করেন? নন্দ, তুমি এই যুদ্ধকে সাপোর্ট করো? তার আগে আপনি একটা কথা কন দেখি, আপনি এইসব কোয়েশ্চেন করেন কোন অধিকারে? আপনি কি যুদ্ধে গেছেন না যুদ্ধ দেখছেন, কোনটা? আরে নন্দদা, সুরজিৎ এক জার্নালিস্ট, যুদ্ধ আর্মির ওপরে বই লিখেছে, রনির ওপরে বই লিখবেন বলে এসেছে। জার্নালিস্ট মানে কাগজে বিদ্যা। শুনেন মশাই, আগে যুদ্ধক্ষেত্রে যান, বাংকারে গিয়ে বসেন, দেখবেন যে পাশের সোলজারটা কামানের গোলায় উইরা গেল। এইসব দেখানোর পরে যদি কইলাতে দাম থাকে, আইসা আমাদের সঙ্গে কথা কইয়েন, আপনার ভাষণ আর লেকচার শুনুন। যুদ্ধ সম্বন্ধে আমার কতটা অভিজ্ঞতা সেটা নিজের মুখে নয় বললাম, একটু খোঁজ করলেই জানতে পারবে। সেই খোঁজেই যাই, তবে সেই খোঁজেই যাই। তবে আমি এই যুদ্ধ একদমই সাপোর্ট করি না। আই থিংক দিস ইজ কমপ্লিটলি ইলিগাল এন্ড আনফেয়ার। আমি জানি না এই দেশের লোকজন কি করে যুদ্ধকে মেনে নিয়েছে, আর আর্মির সব লোকজনকে হিরো বানাচ্ছে। দিস কান্ট্রি ইজ ফুল অফ হিপোক্রিটস। Then why are you in this country, তন্ময়? নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছ না কেন? Because of practical reasons. You know that. আমি এই দেশে চিরদিন থাকার জন্য আসিনি। আমি কখনোই সিটিজেন হব না এই দেশে। আমি ইন্ডিয়ান এন্ড অলওয়েজ বি অ্যান ইন্ডিয়ান। বুলশিট। তার মানে ষাঁড়ের গোবর। ইন্ডিয়ান সমস্ত না, ইন্ডিয়ান ফিন্ডিয়ান বলে এসব ঢপ মেরো না। তোমরা কি জানো? তোমরা হচ্ছে সবাই সুবিধাবাদী। এই আজকে গ্রিন কার্ড আছে, আর কালকে সুসুর করে ফ্ল্যাগের নিচে দাঁড়িয়ে প্লেজ অফ এলিজিয়েন্স নিয়ে সবাই সিটিজেন হয়ে যাবে। ওইসব ইন্ডিয়ান ফিন্ডিয়ান বলে না, ঢপ না মেরে এসে তো আমার গ্লাসে মল হলো। আমরা আমেরিকান সিটিজেন। ইয়েস ইয়েস, উই আর আমেরিকান সিটিজেন্স। আমরা আমেরিকান পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে শপথ নিয়েছি। তা বলে আমাদের ভারতীয়ত্ব তো কিচ্ছু কম হয়নি। তুমি আমাদের এইভাবে অপমান করতে পারো না। অপমান? না, তোমাদেরকে অপমান করবো? আমার ঘাড়ে কটা মাথা। তোমরা হলে গিয়ে সব রাই, তোমাদেরকে অপমান করলে আমাদের মতো লোকেদের তো এদেশে আসা বন্ধ হয়ে যাবে, তাই না? এই চলো এই আমাকে না খাওয়া টাওয়া গরম করতে হবে। প্রজ্ঞা, তুমি ভিতরে আসবে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আসবো শান্তি। এই আমার মাথা ঠান্ডা রাখতে দেবে না এরপরে। কিন্তু বৌদি, আপনি তো আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যেতে পারবেন না। কি প্রশ্ন? আপনি কি আপনার ছেলের এই যুদ্ধকে সমর্থন করেন? আমি তোমার কোনো প্রশ্নের জবাব দেব না শুনেছি। ভয় করছে, তাই না? ভয় করছে। তার কারণ হচ্ছে আপনি যদি বলেন যে না, তাহলে তো ছেলের প্রতি সমর্থনে আপনার ফাটল ধরবে। আর যদি বলেন হ্যাঁ, তাহলে এরা সবাই আপনাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলবে, তাই না? But you cannot escape like that. You have to answer me. Answer me. Do you support your son's war? Stop it, সুরজিৎ। আমি জানতাম না তুমি একটা জঘন্য অ্যালকোহলিক। আমার তোমাকে এখানে আনাই ভুল হয়েছে। I'm really sorry. ঠিক আছে, বৌদি আমার প্রশ্নের জবাব না দে, আমি না হয় বুঝে নেবো। কিন্তু যুদ্ধ সম্বন্ধে তোমার কি মতামত এনারা সবাই জানেন তো? অবশ্যই জানেন, নিশ্চয়ই জানেন। আমি কোনো যুদ্ধকে সাপোর্ট করি না, আর যারা যুদ্ধ ঘটায় আমি তাদের ঘৃণা করি। বাহ বাহ বাবা, সবাই শুনুন। আমার বান্ধবী ডক্টর প্রজ্ঞা পারমিতা সেন বলছেন যে উনি যুদ্ধকে ঘৃণা করেন। যারা যুদ্ধ ঘটায় তাদেরকে ঘৃণা করেন, আর যারা যুদ্ধ করে সেই যোদ্ধাকে কি আপনি ঘৃণা করেন ডক্টর না সেন? না না না, কখনোই নয়। আমি যুদ্ধকে ঘৃণা করি, যোদ্ধাকে নয়।
তোমাদের এই কাগজে বলি শুনে না আহা কি যে ফিলিং হচ্ছে আমি বলবো আসলে তোমরা কি আমি যুদ্ধকে ঘৃণা করি যোদ্ধাকে নয় আমি আমেরিকায় থাকি কিন্তু আমেরিকা যুদ্ধকে আমি সাপোর্ট করি না কারণ আমি যে ইন্ডিয়ান তোমরা সবাই হচ্ছে সুবিধাবাদী এবং তোমরা সব শালা হিপোক্রিটের দল হিপোক্রিট তোমরা সবাই এনাফ আই হ্যাড এনাফ অফ দিস এই শুনো এই বলো কি করছো বিদিশা কোথায় এসো আমরা এখানে এক মুহূর্ত থাকবো না তোমার সে কি না বৌদি অনেকক্ষণ ধরে সহ্য করছি এবার মাফ করুন উঠে এসো বসে আছো কেন হাউ ক্যান ইউ টলারেট দিস ম্যান না আমি যাব না আমি তো সুরজিতের বাড়িতে আসিনি আমি দাদা বৌদির বাড়িতে এসেছি আমি এখান থেকে কিছুতেই যাব না তা কেন যাবে তা কেন যাবে তোমার এখনো স্বাদ পুরো হয়নি রনি ফোনও করেনি তোমার পক্ষে এখন যাওয়া অসম্ভব তন্ময় তুমি এই বাজে কথাগুলো বলো না তো গিয়ে ওখানে বসো ইউ আর ড্রাঙ্ক Shut up! এই You shut up! come on এই come on কি করছো এই come on man এই have a water man বিদিশা বিদিশা তুই তন্ময়ের কথা একটু কান দিস না রে ও এখন সুস্থ নেই ওর কথায় কান দিস না। তন্ময় ভেরি সরি নো হার্ড ফিলিং ম্যান চলো বরং এই বিদেশের নামে আর এক পেগ হয়ে যাবে না তবে একটা কথা কিন্তু আমি না বলে পারছি না কি কথা এই আপনাদের ছেলে যুদ্ধে গেছে মানুষ মারছে আর সেইটা বলবার জন্য প্রজ্ঞা ভাড়া করে আমাকে নিয়ে এসছে আর আপনারা সেটাকে সাপোর্ট করছেন আপনাদের কি উচিত ছিল না এটাকে গোপন রাখা রনির লড়াইয়ের কথা তো গোপন রাখা সম্ভব নয় সুরজিৎ এটা যদি সম্ভব হতো তাহলে আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে সে কথাকে গোপন রাখতাম কেন কেন অনিমেষ দা রনি কথা আপনি গোপন রাখবেন কেন রনি আমাদের গর্ব হ্যাঁ, গর্ব হ্যাঁ আমি জানি আমার হয়তো গর্ববোধ হওয়া উচিত আমি চেষ্টাও করেছি কিন্তু জানো আমার তো গর্ববোধ হয় না কি বলছো তুমি 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 রনির গর্বে গর্বিত না ও যখন গত বছর প্রমোশন পেল রনি ক্যাপ্টেন হলো তখন তুমি সেলিব্রেট করনি হ্যাঁ করেছি সন্তানের সাফল্য সেলিব্রেট কিন্তু গর্ববোধ হয়নি একটা কি যন্ত্রণায় ভেতরটা খান হয়ে গেছে সেই ঠিক সেও যখন আমার ওয়ার্ক সেরেমনির সময় যেরকম হচ্ছিল ভেতর থেকে দলা চাপা কান্না বেরিয়ে আসছিল আমি বারবার সেটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছিলাম সেটা অনুভূতি জানো সেটা আমি বলে বোঝাতে পারবো না তোমাদের না কেন অনিমেষ দা কেন আপনি গর্ববোধ অনুভব করতে পারছেন না আপনার ছেলে দেশের জন্য চরম ত্যাগ করতে এগিয়ে গেছে আচ্ছা আপনি ভাবুন তো এদেশের লোকেরা যখন জানতে পারবে যে একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান আর্মি জয়েন করেছে তখন ওদের চোখে আমাদের সম্মানটা কোথায় বেড়ে যাবে হ্যাঁ এসব আমি জানি বিদিশা কিন্তু আমি তো মানতে পারি না তুমি জানো যে আমার কোনো কলিগকে আমি বলিনি যে আমার নিজের ছেলে একজন অ্যাক্টিভ ডিউটি আমেরিকান সোলজার আর যখন তারা আমাকে কংগ্রাচুলেট করতে এসছে আমি তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে সেখান থেকে আমি চলে গেছি তোমরা তো সবাই মেনে নিয়েছো আমি কেন পারি না এই আমার কি দুর্বলতা অনিমেষ আপনার কনফেশনের প্রশংসা না করে পারছি না খুব কষ্ট হয় না তাহলে আপনাকে প্রতিনিয়ত লড়াই করে যেতে হচ্ছে নিজের সঙ্গে এই নিজের বিবেক বোধ মূল্যবোধের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে কষ্ট হয় না অনিমেষ কষ্ট হয় সুরজিৎ বেদনটা খারাপ করে খান হয়ে যেতে থাকে অথচ দেখো আমি তো এই দেশকে নিজের বলে মেনে নিয়েছি আমি এই দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছি আমার নিজের দেশ থেকে আমার শিকড়কে আমি উপড়ে নিয়ে এসেছি কিন্তু এই দেশের মাটিতে সেটা পোতা হয়নি আমি কি ওখানে করছি শান্তি নরেশ দাদুও চেয়েছিলেন ব্রিটিশ আর্মি থেকে পালিয়ে গিয়ে আইএনএতে যোগ দেবেন নেতাজির পতাকার তলায় দাঁড়িয়ে স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করবেন
তিনিও দেবধারণ করতে পারেননি। তার কারণ আনুগত্য থাকে, তার দেশপ্রেম থাকতে নেই, তার দয়া মায়া বিবেক বোধ কিছু থাকতে নেই। হি ইজ জাস্ট এ কিলিং মেশিন। ঠিক আপনার মতো, তাই না মেজর সুরজিৎ বিশ্বাস? মানে আপনি তো ইন্ডিয়ান আর্মিতে আছিলেন, ইন্ডিয়ান আর্মির মেজর আছিলেন না আপনি? এই তো এই ওয়েবসাইটে তো এই কথাই লেখা রয়েছে। আর এই যে ছবিটা, এটা আপনি না? আপনি আপনি ইন্ডিয়ান আর্মিতে ছিলেন? হ্যাঁ। রোগগাতি, তুমি তো কখনো কিছু বলনি। না না কই, আমি তো কিন্তু মানে এটা কোথায় পেলে তুমি নন্দ? ভেতরে গিয়া গুগলে সার্চ করতেই সব বাইরে হয়ে যায়। আর এইগুলো কি মিথ্যা? না, আমি ইন্ডিয়ান আর্মিতে ছিলাম, কিন্তু আমি তো সেটা ঢাকঢোল পিটিয়ে বলার মতো কিছু দেখছি না। তাতে বলার মতো কিছু নেই। বলার আছে, কারণ আপনার এই ইন্ডিয়ান আর্মি থেকে তাড়াই দেওয়া হয়েছিল, আপনার এই কোর্ট মার্শাল করা হয়েছিল। কোর্ট মার্শাল ঠিকই কেন? হ্যাঁ, সেই কথাটা আপনি নিজের মুখেই কন মেজর সুরজিৎ বিশ্বাস। কন কি কইরা একজন সোলজার মেশিন হইয়া যায়? চুপ কইরা থাকবেন না। Discharge from the army for disorderly conduct. Yes, disorderly conduct. আমি রেপ করেছিলাম। আমি রেপিস্ট। I'm a criminal. I am a criminal. I am a criminal. না 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 না, এই তুমি কিছুই করতে পারো না সুরজিৎ, আমি বিশ্বাস করি না। ইউ ক্যান নট বি আ রেপিস্ট, ইউ ক্যান নট বি আ ক্রিমিনাল। আমি বিশ্বাস করি না। থু, থু। আপনি একজন রেপিস্ট? আপনি ইন্ডিয়া থেকে আমাদের এখানে আইছেন আমাদের মূল্যবোধের সংঘাত লইয়া বই লিখবেন। আগে নিজের মূল্যবোধ নিয়ে একখানা বই লেখেন দিয়া। চুপ করো, ছেড়ে দাও ওকে। কেন চুপ করবো অনিমেষদা? এই লোকটা অনেকক্ষণ ধরে আমাদের সকলের অপমান করতেছে, আমাদের রনিকে অপমান করতেছে। আপনি কইতেছেন আমি এর সাইডা দিব? এই যে মেজর সুরজিৎ বিশ্বাস, উঠে দাঁড়ান, কর যে সেই দিন কি আপনিও হুকুম তালিম করতে আসলেন না কি করতে? একটা মেডিকেল ইউনিট থেকে কাজ সেরে আমরা সবাই ফিরছিলাম। ওরা ওই জিপে বসে ড্রিঙ্ক করছিল। তারপর একটা জায়গায় গিয়ে একটা গ্রামে একটা বাড়ির সামনে জিপ থামিয়ে ওরা নেমে চলে গেল। আমি বসেছিলাম। অনেকক্ষণ ওরা আসছে না দেখে আমি নেমে বাড়ির মধ্যে গিয়ে দরজা খুলে দেখি এক নারকীয় দৃশ্য। এক কোণে এক বৃদ্ধ আর এক বৃদ্ধা হাত বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। একটা ছেলের মাথা দিয়ে থরথর করে রক্ত। খাটের উপরে দুটো কিশোরী মেয়ে, আর তাদের উপরে দুজন সোলজার। আমি ছিটকে বেরিয়ে এসে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তখন ওই ইউনিটের হেড মেজর রাঠোর আমায় বলল, मेजर विश्वास, आपको भी तो मजा लेना ही पड़ेगा, otherwise I have to report another casualty. বলে আমার ঠেলে ভেতরে যে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম ওই মেয়েটার উপরেতে। তারপর আমার কিছু মনে নেই, শুধু চোখ, ছেঁড়া ব্লাউজ, জামা, আর আমার কিছু মনে নেই। না 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 সুরজিৎ, না তুমি কিচ্ছু করনি। আমি জানি তুমি কিচ্ছু করনি, তুমি করতে পারো না, তুমি এসব কিচ্ছু করো। আমি তো জানি না প্রজ্ঞা, হয়তো করেছি, হয়তো চোখ The bastard Rathore! You bastard! I'm He's completely mad. He's mad.
আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছি। আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছি। একজন সোলজার সুস্থ থাকতে পারে না। একজন সোলজার সুস্থ থাকতে পারে না। অনিমেষ, আপনার রনিও সুস্থ নেই। আপনার রনিও সুস্থ নেই অনিমেষ। সুরজিৎ, তুমি রনিকে চিনলে আর জানলে এই কথা কখনো বলতে পারতে না। প্রজ্ঞা, একজন মানুষ যুদ্ধে যাবার আগে কিরম থাকে তাতে কিছু এসে যায় না। A soldier goes through a metamorphosis. যদি চোখের সামনে না কাউকে একটা জীবন্ত মানুষটা ছটফটিয়ে মরে যেতে দেখো, something dies within you. অনিমেষ, আপনি রনিকে ফিরিয়ে আনুন। Before it is too late, please রনিকে ফিরিয়ে আনুন। পারবো না সুরজিৎ, আমি পারবো না। এই তুই ওরকম করছেন? এই দিশা, আমার একটু বসে থাকতে না। কি হয়েছে? আমার শরীর ঢুকেছে। আরে ওকে, এই তন্ময়, এই চোদনা। What a waste of life. What a waste of life. ওকে, you're all right. এই, তুই রনি সম্পর্কে আর উল্টাপাল্টা কথা বলবি না। কিছু ওয়েস্ট হয় নাই। রনি ফিরে আসবো আমাদের মধ্যে। কেন উল্টাপাল্টা কথা বলছি? আমি তোর টিপটাই নেছি পালামো। রনি ফিরে আসবো। রনি ফিরে আসবো। ছেড়ে দাও। দেখো সুরজিৎ, আমরা পারি, কিন্তু আমার ছেলে রনি, ও কিন্তু দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। বিশ্বাসে কোনো খাত নেই, ও দেশপ্রেমে অটল। আমরা তো সেটা পারিনি। আমরা সুখী জীবন, স্বচ্ছল জীবনের জন্য পালিয়ে এসেছি আমাদের প্রকৃত রণভূমি ছেড়ে। অথচ দেখো লড়াই কিন্তু আমাদের পিছন ছাড়েনি, শুধু ফর্ম চেঞ্জ করেছে আর বারবার বিভিন্ন দিক থেকে আঘাত করে যাচ্ছে। অনিমেষ, হ্যাঁ প্রজ্ঞা, আমি, তুমি, শান্তি, নন্দ, আমরা সবাই এক দলে। কিন্তু এটুকু শাস্তি তো আমাদের প্রাপ্য ছিল, তাই না? যাদের ছেড়ে চলে এসেছি তাদের দীর্ঘশ্বাসের খেসারত তো আমাদের দিতেই হবে। কেঁদো না প্রজ্ঞা, কেঁদো না। আমাদের এখন অনেক কাজ। বিদিশার স্বাদটা দিতে হবে। এই নন্দ, তুমি ভাই খাবারটা একটু গরম করবে প্লিজ? না বৌদি, আমি কিচ্ছু চাই না। আমার স্বাদটা কিচ্ছু চাই না। আমার কিচ্ছু চাই না বৌদি, আমি কিচ্ছু চাই না। কাঁদিস না, চাই না। কাঁদলে সন্তানের অমঙ্গল হয়। কাঁদিস না। তোদের যে সন্তান আসছে তাদের স্বাগত জানাতে আমাদের বাধা দিস না রে। একজন নতুন ভারতীয় এই দেশে জন্মাবে। তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আর তাছাড়া রনির এই ইচ্ছেটাকে তোরা পূরণ করতে দে। হঠাৎ আমি রনিকে প্রমিস করেছিলাম যে আমি কাঁদবো না। আমি কাঁদছি না। আর তাছাড়া কাঁদবো কেন? আমার খবরটা এখনো আসেনি। No news, no news. আমি কাঁদছি